What can Israelis do to make better relations with Palestinians? What can Israelis do? Yeah, just average Israelis. Average Israelis. It's a good question. I don't think it's that simple. Where are you from originally? Originally, I'm from Tekoa. It's a Tekoa. settlement. Yeah. So you had Arab neighbors not far away. Yeah, and I did have some communication with them. I used to shop with them and even take hitchhikers. But Israelis are afraid to do that. So I was a little bit crazy, I guess. Okay. But do you think there was something you could have done to sort of, I mean, even symbolic, something very small? I think that there are Israeli Arabs and there's Palestinian Arabs. And Palestinian Arabs, I don't think I have any possibility to change anything. Their educational system is, the brainwash is just it's too much, the brainwash there. Okay. It's just, the whole thing between us and them. We want peace. I think they want peace. We just don't agree on the terms. Yeah. And that's the whole thing. I think terrorism and settlements is just like the side effects of that. So until we won't agree on the terms, so. You don't think there's anything? What? You don't think there's anything? I mean, even giving a lift to a hitchhiker, to somebody who's Palestinian. Yeah, if I would do it too much time, so they will notice that and they will send the right hitchhiker and he will, finish the job. Kill you, you mean? Yeah. I do that because, I see somebody who's, some old person who, so I do this as a person, but I don't do it because I think it will make us better friends after that. Okay. Although there is this organization in Israel called the Tag Meir, and I went once with them to an Arab village. Explain who they are. They're we have this. There's the thing in Israel they call Tag Mechir. It's Jews vandalize. Revenge against Palestinians. Usually they vandalize things. They put graffitis and stuff like that. And so after the murder of Abu Khadir, the Muslim kid who was murdered by ultra-Orthodox, by the way, and not the settlers kind, the Haredi kind. So after that, this Tag Meir started to gain some, momentum, and so I went with them. I wanted to check what it is, and I went there to this Arab village in the Palestinian territories. Don't remember which one. And we went to the US8 building. And I saw all the nice Jewish people there, most of them religious, by the way, giving chocolates and flowers to the kids, and they brought a clown, who, making the kids some fun. And the kids did have fun, because kids are, they're naive and they're nice. And so I was walking around in the US8 building, and when I went down, there was all the kids there, and one kid asked me why wasn't I wearing a yarmulke like all the religious people there? And I answered him, like a Jewish, why don't you wear a yarmulke? So he told me if he wears a yarmulke in the village, they will do like that to him. And it was very sweet actually when he said it, because he's a kid, nothing stops him from saying that. He doesn't understand, the connotation for me. But the older Arab guy there, who noticed him saying that, came quickly, because he saw the thing with the finger, and put him on the side, said, no, we are for peace, we want peace. So, So you're saying underneath a lot of these very nice statements is a lot of rage and hatred. Yeah. Built in. And maybe it's, maybe people don't always do what they want with that. And maybe if there will be peace, it, slowly would get down, I don't know, but I don't think it could be any peace because we just don't agree on the terms. And it's to them the right of return, what they call, 1948, is just like to us Chok HaShvut. We believe that in Israel is a Jewish state and all the Jews are allowed to come to Israel. This is like a really important thing to us. And they have the same thing about the right of return, and they will never give it up. And as long as they get disappointed all the time, it will be violence. איך אפשר לעשות יחסים יותר טובים עם הפלסטינאים בשטחים?
שאלת שאלה $1,000,000. נו. משהו שאנחנו יכולים לעשות, כאילו... שאתם יכולים, כן. שישראל יכולה לעשות? כן, כי לא המדינה, אנחנו האזרחים. האזרחים. כן. אני חושב קודם כל בצורת החשיבה של האזרחים לגבי הפלסטינים. כמו מה? תן דוגמה. כאילו, לחשוב פחות אגרסיבי לגבי העם הזה, כאילו, קודם כל להתחיל בחשיבה ואז בדברים, ליישם את הדברים. כאילו שהם בני אדם. קודם כל הם בני אדם, הם גם חיים, הם גם רוצים לחיות, הם גם רוצים מדינה משלהם, הם גם רוצים את הביטחון שלהם. אני גם מאמין שגם הם רוצים לחיות ולא רוצים מלחמה. אז קודם כל החשיבה היא תשנה קודם כל את הדעה הזאת. אם נתחיל בדעה, אז אפשר לעשות עוד צעדים קדימה. קודם כל חשיבה. אוקיי. יש לך משפחה שם במקרה? אני לא. לא? אוקיי. אישית לא, אבל ביפו יש אנשים שיש... כן, אני יודע. אוקיי. איך ישראלים יכולים לעשות יחסים יותר טובים עם פלסטינאים? ישראלים רגילים, לא הפוליטיקאים. יש לך זמן? לכבד, להתחיל מלמטה. נו, כמו? הבסיס, זה מפה. אז תן דוגמה. אז צריך להיות הדדי. תן דוגמה שמה שיכול לקרב. הרבה יותר פרויקטים שיתופיים כנראה מגיל נורא צעיר. זה משהו שאני זורק לך ככה עם מחשבה, אבל לא פרויקטים כמו Seeds of Peace או כל מיני... למה? מה ההבדל? זה מה שהם עושים. נכון, אבל זה מגיל מאיזשהו גיל בגבול. אני חושב שיש פה הרבה השפעה של מערכת החינוך, אבל בסופו של דבר נראה לי ששתי המערכות חינוך לא עובדות על זה עד הסוף ברמה הזאת של ליצור איזשהו שיתוף פעולה. זה שיש לך ארגון נוער שעושה את זה, זה סבבה. אבל זה לא מספיק. צריך משהו גם טיפה יותר פורמלי בשביל זה, נראה לי. אוקיי, כאילו להתחיל מיותר צעיר או ש... יותר צעיר וגם בתחום הפורמלי יותר. מה זאת אומרת פורמלי? יש לך חינוך בלתי פורמלי ויש לך חינוך פורמלי. אוקיי, כאילו ללמד על לימודי שלום בבית הספר. לא יודע רק לימודי שלום, ליצור שיתוף פעולה, כן. לעשות שיתוף פעולה. אני חושב שרק פה, אנחנו מתבססים כרגע על מדיה. אתה גדל לתוך תחום שאומרים לך מה, למה וכמה, ואם אתה גדל לתוך מערכת חינוך שמלמדת אותך לדו-קיום באיזשהו שיתוף פעולה, זה יכול לתת לך, קצת להקנות ערכים אחרים. זאת ככה על רגל אחת. בסדר גמור, זה כך שזה אמור להיות. יש לך מה להוסיף? אני גם חושבת שחינוך. חינוך? אוקיי. איך אפשר לעשות כן. קשרים יותר טובים עם פלסטינאים, אבל מהמבט של כאילו מה הבן אדם הישראלי? איך אפשר לתקשר איתם יותר כן. טוב? לא מבחינת פוליטיקה. לדעתי, דרך ספורט. אוקיי. דרך ספורט זה מצוין. אוקיי. אז איזה ספורט? כדורסל, כדורגל, טניס, כל ספורט אפשרי. אוקיי. אתה חושב שזה אפשרי? אני חושב שזה אפשרי, כן. אוקיי. זה הדור החדש. אני כן חושב. אוקיי. איך אפשר שישראלים כאילו כמוכם, או ממוצע, יכול לעשות קשרים יותר טובים, יותר חיוביים עם פלסטינאים? פלסטינאים? תנועות נוער. איך? כאילו איך? ליצור קשרים. בתנועות נוער יש כאילו, יש גם תנועת נוער, כאילו, למשל בצופים, יש צופים פלסטינאים, יש גם צופים יהודים. בדרך כלל עושים איתם פעילות. אפשר סתם להיות נחמד. יש גם פרויקטים בבית ספר, שנגיד בבית ספר שלי, באורט רמות, היה פרויקט פעם של הרבה בתי ספר, גם ערבים וגם דתיים וגם חילונים. זה מייחד את כולם. איך אפשר לייצר קשרים יותר טובים עם פלסטינאים, לדעתך? לפי דעתי בדיבורים זה לא ממש הולך, כי עד היום ניסו לדבר והם לא רוצים לדבר. הם פשוט רוצים להעיף אותך מפה ולא משנה מה תעשה. לא חשוב. גם אם תיתן להם את כל המדינה ותקום, תיקח את עצמך מפה ותלך למקום אחר, הם עדיין לא יהיו מרוצים. יהיה עדיין משהו שהם ירצו. למה אתה חושב שזה ככה? כאילו, שהם ככה? קודם כל בתורה, אני בן אדם מאמין. בתורה רשום הלכה, עשיו שונא ליעקב. הם מהשורש שלהם רוצים לשנוא אותך. לא משנה כמה טוב תהיה להם. וישראל נותנת להם חשמל, מים, הכל, הכל. מעל לבעתיו. מספיק שאם ישראל היו באמת רוצים להריע להם ולעשות להם רע, מנתקים את החשמל ואת הגז לחודש. ואני מבטיח לך שכל הטרור לא היה קיים. אבל ישראל היא מדינה ממש טובה, גם היהודי הוא ממש טוב. יש לו לב, הוא רחמן. אני יכול לתת לך 1,001 דוגמאות שחברים שלי עברו
בצבא, אני עברתי בצבא. אוקיי, תן דוגמה שאתה עברת בצבא. כשאני עברתי בצבא, היה איזה חייל שהותקף על ידי פלסטינאים. כן. והייתה איזו אישה שהיא הייתה פלסטינאית. ואתה יודע, עצרו מכות ופה ושם, ובכל זאת חיילים הגנו עליה שלא יקרה לה שום דבר. היא אישה. זה מראה לך כמה, גם בתוך... רגע, מי היה נותן לה מכה? לא הבנתי. הם התחילו לזרוק אבנים. מי? היא הייתה במחסום. הערבים כאילו? הפלסטינאים. התחילו לזרוק ערבים, הייתה במחסום, ופשוט הגנו עליה. ואתה יודע, אם אתה בן אדם ששונא מישהו, ששונא משהו מסוים, אז אתה לא תגן עליו, פשוט תשנא את הכל. זה מראה לך שאנחנו לא שונאים, אין שנאה. אבל הם מצד שני, היא תיקח את עזה למשל. יש להם פה אחים. יש להם ביפו, באום אל-פחם, בכל מקום בארץ, אחים. ולא אכפת להם לזרוק טיל, והם זורקים טילים שפשוט יכולים גם לפגוע בערבי. במשפחה שלו. ולא אכפת להם. זה מראה לך שהשנאה מגיעה מאצלם, מהשורש. וזהו. מה לעשות? זה פתרון שלא מהיום ולא מאתמול. צריך לנהוג בסבלנות. כמובן, אם הם מראים כוח, צריך לראות להם כוח, ולראות להם שאם הם ימשיכו לנסות, הם פשוט תהיה להם לא טוב, ושיפסיקו. אתה חושב שזה עוזר? מה? שאנחנו מראים להם מי יותר חזק? לא מראים להם יותר חזק. לא מראים להם יותר חזק, פשוט מראים להם להפסיק עם הכוח, כי אם הם רוצים להתעסק בכוח, נראה להם את הכוח. אבל מלכתחילה, ישראל לא רוצה... אבל אתה חושב שזה עוזר? זה עוזר? אני שואל. אין ברירה. אין דרך אחרת. אם הייתה דרך אחרת, ישראל הייתה עושה את זה. אתה יודע, זה צבא, ביטחון, תקציב של הביטחון הוא 50-60% מהתקציב של מדינת ישראל. תוריד את התקציב של הביטחון, אתה לא צריך לשלם מיסים כמעט. החיים שלך פה שוויץ. אבל זה מה שיש, זה לא מתוך רצון, זה מתוך אי ברירה. How do you think average Israelis, regular Israelis, can create positive relations with Palestinians? How can they? Yeah. Like regular people? Yeah, regular people, not politicians. I don't know, marketing, I don't know, מסחר. Business? Okay. That's how I see it, I don't know. Okay, business would work. And what do you mean marketing? Like marketing peace? Like No, saying no, business. Oh, business. Oh, okay. That's the start. Okay. איך אפשר לעשות יחסים יותר טובים עם פלסטינאים? מה כאילו הבן אדם הממוצע יכול לעשות? מה הבן אדם הממוצע יכול לעשות? אני חושבת שכשהטינה תסתיים בין שני העמים, אז יהיה אפשר לעשות משהו. אנחנו עסקנו שנים, היה לנו עסק למזון. היה אז תקופה נהדרת. היום, והם מצלצלים, ומה שלומכם? אבל היום הם לא יכולים... מי, עם פלסטינאים בשטחים כאילו? בעזה. בעזה. איזה סוג עסק זה היה? מזון. אוקיי. מסעדה. אבל היום אני לא חושבת שאפשר להשיג אותו. זה חלק מבעיה. כן. זאת בעיה. צודקת. ככה שני הצדדים סובלים. כן.